सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ बड़े लोगों ने हुण तक खुदकुशी की है तो पता नहीं आउंदे समय दे विच की कुछ होना बाकी है। हुण तक असी इस प्रोग्राम दे विच कई बार ये खबरां साझीआं कीतियां कि किन्ने लोगों ने इस वक्त खुदकुशी की है, किन्ने लोग आ जिहड़े वो पैदल सफ़र कर रहे सीगे उन्हां नूं वख-वख वाहड़ां ने कुचल दिता, किन्ने लोग आ जिहड़े उन्हां ने फाहा लिया, किन्ने लोगों ने नहर दे विच छाल मारी है। सो लोगों के मनोबल के उत्ते बहुत वड्डी सੱਟ इस कोरोना वायरस के करके इस लॉकडाउन के करके वजी है। सब के कारोबार रुके पे आ। पिछले कई दिनों तो खबर आ रही कि बॉलीवुड ते बॉलीवुड के नाल संबंधित कई लोगों ने इन्हां दिनों दे विच खुदकुशी की है, उन्होंने कामकाज रुक गए। पर डिप्रैशन यानी कि तणाव एक इहो जी समस्या जिहदे करके बहुत सारे नौजवान मुंडे कुड़ियां जिहड़े आ वो जवान उमरे हर साल ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। सुशांत सिंह क्योंकि बॉलीवुड का कलाकार सी, इस करके उहदियां बहुत वड्डियां खबरां सब दे सामने आईयां। हालांकि असीं ये गल हमेशा कहने आ कि मरना किसी भी मसले का हल नहीं। असीं ये भी गल कहने आ कि खुदकुशी कर लैनी ये तो बुजदली की निशानी है, पर एक बार ये भी दिमाग दे विच जरूर गल आउंदी है कि पता नहीं वो किहड़े कारण होणगे जिहदे करके बंदा जिंदगी की जंग हार जांदा, जिहदे करके वो हालात दे अगे गोडे टेक जांदा। असीं तां ये चाहुंदे आ कि कोई भी बंदा इस तरीके नाल अपना मनोबल ना डेगे, पर सुशांत सिंह राजपूत दे जाण तो बाद प्रधानमंत्री तो लैके हर वो व्यक्ति जिहड़ा कि उहदा प्रशंसक सी ਉਹਦੇ मन के उत्ते सੱਟ ਵੱਜੀ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पर इसे दरम्यान एक खबर यह भी आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भरा ने कहा कि मेरे भरा का कतल होया, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ नहीं की, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मौत का कारण कोई भी होवे, पर एक प्रतिभावान कलाकार साडे कोलों तुर गया। जान दे उत्ते बेहद अफसोस है। एक कलाकार जिन्हें कि सधारण परिवार दे विच जन्म लैके 12 फिल्मां वख-वख बॉलीवुड के सुपरस्टार लोकां नाल कीतीआं होण, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी वर्गी फिल्म दे विच यादगार छाप छड्डी होवे ते 34 साल की उम्र दे विच फाहा लैके दुनिया नूं अलविदा कह जावे, ये सच्ची मुच्ची कदे ना पूरा होने वाला घाटा। 4 भैणां दा इकलौता भरा ते हाले उहदियां भैणां दे चाह पूरे भी नहीं सी होए कि इस वक्त उहने आ कुछ करके ते सारे परिवार नूं ते अपने प्रशंसकां नूं दुखां दे सागर दे विच गोता लवा दित्ता। पहलां इस रिपोर्ट दा वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी। कुछ रिपोर्टों के विच ये गल सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत नूं उसके नौकर ने सवेरे 9:30 बजे जूस भी दिता सी। उस तो बाद 1 घंटे बाद जो नौकर रोटी पानी पुछण गया तो उसने अगों दरवाज़ा नहीं खोलिया। इस दौरान घर दे विच सिर्फ 3 लोग मौजूद सन, एक कामकाज वाला साथी, एक क्रिएटिव मैनेजर ते एक होर व्यक्ति। इस तो बाद सुशांत की भैन नूं फोन किया गया तो फिर चाबी वाले नूं सद्दिया गया। तकरीबन 4 घंटे बाद इन्हां लोकां की मौजूदगी दे विच ही सुशांत सिंह राजपूत नूं फाहे तो उतारिया गया। रिपोर्टां दी मन्नीए तां सवेरे 9:30 बजे तो 10:30 बजे दरमियान यानी कि 1 घंटे के अंदर ही सुशांत ने सुसाइड की है। सुशांत ने आखिरी बार अपने दोस्त नूं फोन किया सी, वो कौन सी ते कॉल करन दा वक्त की सी, पुलिस ने इसकी हाले जानकारी नहीं दी। सूत्रां का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीनों तो डिप्रैशन दे विच सी ते दवाइयां लै रहा सी। जिस समय उसने खुदकुशी की उसके दोस्त उसके घर दे विच भी सन। पुलिस इन्हां लोकां दे कोलों हुण पुछगिछ कर रही है। सुशांत ने अपनी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट 3 जून नूं
ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ਿਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਵਸਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਤੂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 50 ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ CERN ਜਾਣਾ, ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ, ਇਸ ਨੂੰ CERN ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 12 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਤੌਰ ਬੈਕਅਪ ਡਾਂਸਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੂਣੀ ਧੁਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂਣੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਧੁਖਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਦੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3-4 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਨਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰੀ ਢਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਮਾਮਲੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਗੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ,
ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,62,378 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 50 ਤੋਂ 60% ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 311 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 9100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੱਧ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ICU ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ICMR ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 34 ਤੋਂ 76 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97% ਤੱਕ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।